دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کچھ عرصے بعد ہوتی ہے، وقفہ آ جاتا ہے، پھر دوبارہ، پھر وقفہ، پھر دوبارہ، یہ باتیں اپنی جگہ۔ لیکن نصرت صاحب، جن جن لوگوں پہ نام آ رہا ہے، بدقسمتی کی بات ہے کہ تینوں جماعتیں بڑی، جو کہ جن کے اوپر ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو رہی ہے، ایم کیو ایم، اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی، تینوں حکومت کے اندر ہے۔ آپ میرے خیال میں ول ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا آپ وجہ۔ پہلے میرے اوپر مہربانی کریں، میں نے اپنے کراچی کے ساتھیوں کو کہا تھا کہ ہمیں پہلے، تاکہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آج ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں، تو ایک پیکج دیکھ لیں جو آیا ہے کراچی ٹارگٹ کلنگ پہ، یہ جو بھی ریسنٹ ہوا ہے جو نہیں، تو پھر ہم بات کریں گے۔ ہمارے کچھ مہمان بھی کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، پہلے دیکھتے ہیں پیکج۔ یوں تو کراچی میں ٹارگٹ کلنگز کا سلسلہ 2 دہائیوں سے جاری ہے، لیکن سال رواں کے دوران اس خونی کھیل نے شدت اختیار کر لی ہے، جس میں اب تک سینکڑوں شہری، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اور سیاسی جماعتوں کے کارکنان قتل کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 2 سالوں میں 1500 سے زائد شہری اور سیاسی جماعتوں کے کارکنان قتل ہوئے، لیکن سال رواں میں یہ تعداد خطرناک حد تک اضافے کے ساتھ محض 6 ماہ میں 450 سے تجاوز کر چکی ہے۔ شہر میں ہونے والی قتل و غارت گری کا یہ سلسلہ کبھی لسانیت کے نام پر تو کبھی فرقہ واریت کے نام پر جاری رہا۔ پولیس ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق سال رواں کے پہلے ماہ میں 75 افراد ہلاک ہوئے، فروری میں 35 افراد کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ مارچ میں بھی ہلاکتوں کی تعداد اتنی ہی رہی۔ ماہ اپریل میں 45 افراد ہلاک ہوئے، مئی میں 55، جبکہ جون میں سب سے زیادہ 90 افراد قتل کیے گئے۔ ماہ رواں گو کہ ابھی مکمل نہیں ہوا، لیکن اس میں بھی ہلاکتوں کی تعداد 46 تک جا پہنچی ہے۔ دوسری جانب قانون نافذ کرنے والے ادارے اس ساری صورتحال کا ذمہ دار سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگز کو قرار دیتے ہیں، جس کا تذکرہ سی سی پی او کراچی وسیم احمد کی جانب سے بارہا کیا جاتا رہا ہے۔ سال رواں کے دوران کم و بیش تمام ہی سیاسی، مذہبی اور لسانی جماعتوں کے کارکنان کی ٹارگٹ کلنگز ہوئی، جبکہ 1.5 درجن سے زائد پولیس اہلکار اور افسران بھی ان خونی وارداتوں کا نشانہ بنے، جن کے قاتل بھی اب تک گرفتار نہیں کیے جا سکے ہیں۔ حیرتناک بات یہ ہے کہ شہر بھر میں ٹارگٹ کلنگ سے واقعات میں 70% سے زائد مقدمات نامعلوم افراد کے خلاف درج ہیں، جبکہ دیگر مقدمات میں حکمران اتحادی جماعتوں کے کارکنان نامزد ہیں۔ حکومت اور اس کے زیر انتظام ادارے جہاں شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہیں، وہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اپنے ہی اہلکاروں کے قتل میں ملوث عناصر کی گرفتاری میں یکساں ناکامی کا شکار ہیں۔ پروگرام دنیا میرے آگے کے لیے بابر سلیم، دنیا نیوز، کراچی۔ جی بابر سلیم صاحب کی رپورٹ، جی ان کی رپورٹ آ گئی، اور کراچی میں ہمارے ساتھ ہیں جناب شرف الدین میمن صاحب۔ آپ سابق چیف رہے ہیں سٹیزن پولیس لائزون کمیٹی کے۔ السلام علیکم جی میمن صاحب۔ وعلیکم السلام جی میمن صاحب، ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، آپ بہت ایکٹیو رہے ہیں پولیس کے ساتھ لیزون کے لیے، ان سے رابطہ رکھنے کے لیے۔ کیا آپ کا بطور شہری کراچی کے یہ کیوں بار بار یہ ہوتا ہے، یہ ٹارگٹ کلنگ کیوں نہیں رک رہی سر؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنے تجربے سے؟ دیکھیں، ٹارگٹ کلنگ جو ہے، یہ ٹارگٹ کلنگ کا جو سلسلہ ہے، ظاہر ہے جس طرح بات آپ نے جو رپورٹ کی بتائی ہے، اس میں 250 سے زیادہ جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہو چکی ہے، اور اس میں جو چیزیں کرنے والی ہیں گراؤنڈ کے اوپر، میں سمجھتا ہوں بنیادی چیزیں ہیں جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ ہم جب بلیم کرتے ہیں یا ہم یہ کرتے ہیں کہ جناب پولیس جو ہے وہ ذمہ دار ہے، ڈیفینیٹلی پولیس کی بنیادی اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کرے، مگر آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ نے پولیس کے اندر کس قسم کی انویسٹمنٹ کی ہے۔ پولیس پاسٹ میں بھی پولیٹیسائز ہوتی رہی ہے، میرٹ کے اوپر کوئی سلیکشن نہیں ہوئی، اور جس طرح کی حکومتیں پیچھے رہی ہیں، تو اب میرے خیال میں ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ جس میں آپ کو میرٹ کے اوپر سلیکشن کرنا ہوگا، اور آپ کو جو ہے اس میں پولیسنگ میں انویسٹمنٹ کرنی ہوگی۔ تو جب تک آپ محسوس کرتے نہیں میمن صاحب، میں اس میں یہ فرمائیے کہ بہرحال اب 2 سال سے 3 کراچی کی نمائندہ جماعتیں سندھ کی، ان کی حکومت ہے، یا تو یہ ہونا کہ چلیں ایک جماعت کسی طرف ہو ایک طرف، وہاں تو بلکہ اپوزیشن تو ہے ہی نہیں، تو آپ تو غالباً اگر 2 سال میں نہیں انویسٹ کیا تو اب بھی نہیں کریں گے، پھر تو پھر کیوں نہیں آپ کراچی کے شہری اس کے لیے پریشر بنا رہے ہیں؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہاں تو ایک بیسک بات ہے کہ آپ کی پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ پولیس کو فری ہینڈ نہیں دیں گے، جب ہم بات کرتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے پاکٹس ہیں جو ہمارے، جس میں یہ ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے اور مختلف کرائم ہو رہا ہے، اس میں دیکھیں بڑا سیریس کرائم ہے، لینڈ مافیا الگ ایکٹیو ہے، ڈرگ مافیا الگ ایکٹیو ہے، ویپنز کا استعمال جو ہے بڑا فریلی ہو رہا ہے، ویپن اسمگل ہو کے کراچی میں اندر آ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ گینگ وارز ہو رہی ہیں، تو یہ صرف پولیٹیکل پارٹیز انوالو نہیں ہے، بلکہ اس میں دوسری ساری یہ جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں یہ انوالو ہیں۔ جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کی بات، جی ہاں
मेमन साहब देखें, आप ड्रग माफिया की बात कर रहे हैं, आप लैंड माफिया की बात कर रहे हैं, ये कोई गुमनाम लोग तो नहीं है। जैसे रहमान डकैत था, उसके खिलाफ सारे पता था कि एक गैंग वार है लियारी के अंदर, लेकिन उसका एक नाम था, वो मारा गया, उसके बाद चले थे, कमी हुई ज्यादा हुई, बात की बात है। लेकिन आखिर ये कोई गैर मारूफ लोग तो नहीं है जो कि लैंड माफिया ड्रग माफिया कह के हम उसको जनरलाइज कर देते हैं, ये कौन लोग हैं? नहीं, ये देखें, ये बात जो बात मैं मुकम्मल मुझे करने दें, तो ये यहाँ पर जिम्मेदारी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की बनती है कि जाहिर है ये वो लोग हैं जो कि ज़ाहिर है मुख्तलिफ इलाकों में जो है कराची के जहां ये इन्होंने पनाह ली हुई है और वहां से ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो जब आप पुलिस को फ्री हैंड देंगे और वो जब ऑपरेशन क्लीन अप टाइप की चीज़ अगर आप करने जाएंगे, सर्च ऑपरेशन करने जाएंगे, हमने तो यही देखा है कि जब भी हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पुलिस की सपोर्ट में रेंजर्स भी साथ काम कर रही है, जब भी इन्होंने कोई ऑपरेशन शुरू किया है तो मेरे ख्याल में कुछ ही दिनों में या एक दो दिन के अंदर वो ऑपरेशन जो है फिर दोबारा पुलिस जो है बैकफुट पे आई है। तो ये जब तक आप पुलिस को और ये पॉलिटिकल विल के साथ मेरे ख्याल में जितनी पार्टीज हैं, लेकिन ये फरमाइए, नहीं अर्ज ये है जी कि कराची जो है माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोगों का, बड़े ताकतवर लोगों का भी शहर है जी। और ये जो सियासी जमातें हैं सर, इन्होंने वोट भी तो वहीं से लेने हैं ना, कराची से। आप मेरे आप क्योंकि एक यानी सिविल सोसाइटी पे एक्टिव रहे हैं, तो क्या आप कोई ऐसा रास्ता नहीं देख रहे कि कराची के शहरी जो हैं जी वो कुछ इस तरह का दबाव डाल सके इन जमातों के ऊपर कि भाई आप पुलिस को फ्री हैंड दें? देखिए, बिल्कुल ये तो एक बुनियादी बात है कि जो सिविल सोसाइटीज हमारी हैं, कम्युनिटीज को भी पार्टिसिपेट करना होगा। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट में हैं और जो बाहर बैठी हुई हैं, इनको भी साथ लेना होगा, ऑन बोर्ड लेना होगा। रिलीजियस पार्टीज को भी अपने साथ ऑन बोर्ड लेना होगा। और एक जो बुनियादी चीज जो मैं बात करने जा रहा हूं कि आप बताएं कि अभी जो कराची जिसकी 2 करोड़ के करीब आबादी है, यहां पर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। आपकी पुलिसिंग करने के लिए 30,000 की आपकी पुलिस मौजूद है, जिसमें से आधी पुलिस जो है वो आपकी रेड अलर्ट सिचुएशन के अंदर एक्टिव होती है, सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये आधी जो फोर्स है 15,000 की, वो तो पूरे कराची को कवर नहीं कर सकती। तो आपको इसमें पुलिस की नफरी में आपको इजाफा करना होगा। और दूसरी बात यह कि यहां के कराची के लोगों को इन्वॉल्व करना होगा, कराची के लोगों को उसमें भर्ती करनी पड़ेगी पुलिस के अंदर, ताकि ये वो लोग होंगे जो कराची के जो लोग होंगे, जो रायशी लोग होंगे, उनको अगर आप भर्ती करेंगे पुलिस में तो वो आपको इफेक्टिवली ग्राउंड पे काम कर सकेंगे, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रॉपर दे सकेंगे, वो ऑन ग्राउंड पर ज्यादा इफेक्टिव होंगे। अगर आप कराची के लड़कों को मौका देंगे और पुलिस में मौका देंगे तो वो आपको रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। इसके साथ साथ पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर में, कराची इतने बड़े शहर के अंदर कोई हमारा सेंट्रल कमांड सिस्टम नहीं है, कोई हमारा कैमरा नेटवर्किंग नहीं है। जितने बड़े शहर हैं दुनिया भर के, उसमें आप पुलिसिंग फिजिकली नहीं कर सकते, उसमें आपको टेक्नोलॉजी की मदद चाहिए होती है। तो जब तक आप ये टेक्नोलॉजी इन प्लेस नहीं करेंगे कराची में और एक कमांड एंड कंट्रोल का कॉन्सेप्ट नहीं लेकर आएंगे, जब आप शहर को मॉनिटर करेंगे टेक्नोलॉजी के साथ, तो फिर आप इन लोगों को शनाख्त भी कर सकते हैं और इफेक्टिवली आप ग्राउंड पे काम भी कर सकते हैं। जो बात आपने शुरू में कही वो जरूर ये बात सही है कि इसमें पॉलिटिकल विल की भी जरूरत है। इसमें जितनी जमातें हैं इनको आपस में बैठकर सिंसियरली एक डिसाइड करना चाहिए कि कराची जो कि बिजनेस हब है और जो कि जहां से मतलब पूरे पाकिस्तान को बिजनेस प्रोवाइड होता है, तो यहां पर जो पीस होगा, यहां पर अगर ये क्राइम को कंट्रोल करेंगे और खास तौर पे ये टेररिज्म ही है, टारगेट किलिंग हो रही है। नहीं तो मेमन साहब, आखिर हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और उसी का ठीक है, बाकी एलिमेंट्स भी होंगे कराची में, लेकिन वार ऑन टेरर भी एक रिएक्शन भी वहां पे होता है, अक्सर बम ब्लास्ट हो जाते हैं। तो क्या आज भी अगर हम ये चीज सेल करके नहीं कि हम जंग लड़ रहे हैं, ये वेस्ट सारा हमारे साथ नेटो फोर्सेज अफगानिस्तान के अंदर हैं, रोजाना हिलरी क्लिंटन और अमेरिकी वो आते हैं, हम क्यों नहीं कहते उनसे कि ये यहां पर कराची में और बाकी शहरों में इन्वेस्ट करें टेक्नोलॉजी के ऊपर, ताकि कम से कम जराइम तो कंट्रोल हो सके। ऑलरेडी देखें ये प्रोजेक्ट जो हैं पाइपलाइन के अंदर हैं, गवर्नमेंट की तरफ से मेरे ख्याल में सीरियसनेस है, उन्होंने तकरीबन मेरे सामने 20% या 19% के करीब बजट में इजाफा भी किया है और उसकी वजह से ये, मगर कहने वाली बात यह है कि ये फौरी तौर पर ये चीजें होनी चाहिए ताकि ये ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो और पुलिस उसका फायदा उठाए। इसके साथ साथ एक दूसरी बात यह है कि लैंड ग्रैबिंग की बहुत बात होती है। मुझे आप बताएं कि आपने लॉज में क्या तरमीम की है, आपको लॉज में अमेंडमेंट लाना होगा ताकि जो लैंड ग्रैबर्स हैं इनको सख्ती से निपटा जाए, इनको सजाएं मिलें। अभी जो लॉ मौजूद है ग्राउंड के ऊपर, मैं नहीं समझता हूं कि वो इतने सख्त लॉज हैं कि लैंड ग्रैबर जो है उसको अगर पकड़ा जाता है तो वो कुछ ही महीनों के बाद बाहर निकला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताया गया है कि कराची से हमें एक कॉलर भी बात करना चाह रहे हैं, तो अगर वक्त है तो प्लीज मिलवा दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुश्ताक भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक।
अच्छा सर, मेरा सवाल है नुसरत जावेद साहब से। जी क्या नुसरत जावेद साहब से मैं बात जी कर सकता हूं? जी मैं सुन रहा हूँ भैया, सवाल कर लीजिए ना मेरे नुसरत साहब, आप एक बिलाशुबा एक जुर्रतमंदाना सहाफत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने जितना तालिबानों के बारे में कैटेगोरिकली जो है तनकीद की है, उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि कराची के मामले में आके सहाफियों की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को क्या हो जाता है, वो क्यों इतना आउटलाइन जो है तबसरा करते हैं, और क्यों ऊपर ऊपर से ही लैंड ग्रैबिंग और इस तरह के बेकार के जो इश्यूज हैं इनको आउटलाइन करते, क्यों नहीं आप लोग जो है हकीकत की सहाफत को यहाँ पे फरोग देते हैं? चलें जी, जरूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, हकीकत के लिए जाएंगे इस पे इंशाल्लाह। बात करेंगे। प्रोग्राम भी जारी है। नाज़रीन, हुआ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।